جو سچ کہے گا وہی عزت پائے گا یہاں، جھوٹ کے بازار میں سب کچھ بکتا ہے، ایمان نہیں۔ حاضرین مجلس، آج کی یہ شام ان تمام صحافیوں کے نام جو سچائی کے محافظ ہیں اور جن کے قلم سے روشنی پھیلتی ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے، تو میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محمد شریف وٹو صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر کوئی تمہیں فاسق خبر دے بس تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم پشیمانی بعد میں نہ اٹھاؤ کسی ایسی قوم کو تکلیف پہنچا کر جو تکلیف پہنچانے کی حقدار نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ دل کو سکون بخش دینے والی تلاوت سے آج کی محفل منور ہو گئی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زبان و دل کو معطر کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب محترم چودھری محمد اسلم صاحب، جن کا تعلق رنگ نیوز بہاری سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم۔ کوئی زبان کو معاشرہ ذکر مصطفیٰ، چلو اسی بہانے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہیں کوئی اوقات ہو گنہار دی، نہیں کوئی اوقات ہو گنہار دی، جئیو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات ہو گنہار دی۔ کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دی، منگتی ہاں میں تو سونے سرکار دی، نہیں کوئی اوقات او گنہار دی۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے سونیا، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دینے عرشوں پار دی، نہیں کوئی اوقات او گنہار دی۔ جبرائیل بھی منگتیاں وچ ہے کھڑا، جبرائیل بھی
ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੜਾ। ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਓ ਗੁਨਹਾਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਓ ਗੁਨਹਾਰ ਦੀ। ਜਈਓ ਜਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। माशाल्लाह। हाजरीन इकराम, ये प्रोग्राम दरअसल एक प्लेटफार्म है जहां डिस्ट्रिक्ट भर के सहाफ़ी, इंतज़ामिया के नुमाइंदे, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी रहनुमा एक साथ बैठकर अवामी मसाइल, मीडिया के चैलेंजेस और बाहमी हम-आहंगी पर गुफ्तगू करेंगे। ये सिर्फ एक तकरीब ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को याद दिलाने और नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का लम्हा है। हाज़रीन इकराम, आज की तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी इज़्ज़त माब DSP साहब चौधरी सईद अहमद सियाल, DSP मेलसी, जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद अदनान साहब, डिस्ट्रिक्ट सदर एमरा विहाड़ी, जनाब मोहतरम जवेद इकबाल शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी, जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद वसीम साहब, बानी मरकज़ी तंजीम अंजमन ताजरान मेलसी, जनाब मोहतरम सैयद शराज हुसैन काज़मी साहब, सदर मरकज़ी तंजीम अंजमन ताजरान मेलसी, और मेहमानान एजाज़ में जनाब मोहतरम कामरान हफीज़ साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी, जनाब मोहतरम माहर मोहम्मद अवैस साहब, CO मेलसी, जनाब मोहतरम शेख खालिद मसूद साहब, सरपरस्त आला डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी, जनाब मोहतरम अजीज़ुल्लाह शाह ताहिर साहब, सदर मेलसी प्रेस क्लब व दीगर तमाम अहबाब, आप तमाम का मैं मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अब मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ बानी एमरा मेलसी मोहतरम जनाब मियाँ नदीम मुमताज़ साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सुपीरियर कॉलेज के और पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदा हैं और एमरा मेलसी के बानी हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest Chaudhry Saeed Ahmad Sial, DSP Melsi, CO Municipal Committee Awasa, Sadr Emra District Viadi, Sheikh Adnan Saab, General Secretary Javed Shah Sahab, اور میرے بہت ہی پیارے بھائی بزرگ شیخ خالد مسعود صاحب، چودھری اشفاق صاحب، مرزا صاحب، ہمارے پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری عزیز اللہ شاہ صاحب اور نوید قطبی صاحب، مرکزی انجمن تاجران کے بانی شیخ سلیم صاحب، صدر سید شراز حسین کاظمی صاحب اور تمام شیخ وسیم صاحب، تمام انجمن تاجران کے دوست، ویاڑی سے آئے تمام دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں میں
اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زہیب کریم صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنی بات کرنے سے پہلے میں یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر میلسی اور ڈی ایس پی میلسی اور اس کے سرکل کے تمام ایس ایچ او کو ایمرا میلسی اور پریس کلب میلسی کی طرف سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے فلڈ ریلیف پر اپنی خدمات انجام دیں، دن رات پھنسے ہوئے مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو خود نکالا وہاں سے. میں ایمرا کی طرف سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں. سر ایمرا میلسی ہمارا مقصد مل جل کے کام کرنا انڈر دی سپرویژن آف پریس کلب. ہمارے جو صدر صاحب ہیں عزیز اللہ شاہ صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری نوید الحسن قطبی، ان سے مشاورت کے بعد ہم نے ایمرا کو وجود میں لے کے آئے. اس کو ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ مل جل کے تمام چینل، جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، یہ اکٹھے کام کریں. ڈیورنگ کوریج بہت ساری ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں اور لوکل انتظامیہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ میڈیا کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے، میڈیا پرسن کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے، جو بیچارے دن رات آپ کے بھی شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اور آپ جب سے آئے ہیں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ میلسی کی میڈیا نے آپ کے ساتھ قدم بہ قدم کوئی نیگیٹو سیاست نہیں کی. الحمدللہ میں اس کا کریڈٹ اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کو دینا چاہتا ہوں. آج کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ ہمارے دوست بہت ہی پیارے بھائی شیخ عدنان صاحب، ایمرا ڈسٹرکٹ وہاڑی کا وجود تقریباً 13-14 سال پہلے وجود میں آیا تھا. یہ خود بریف کریں گے آ کے، لیکن یہاں پر میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جو کیبنٹ ان کی بنی ہے، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اس کیبنٹ میں میں خود ایگزیکٹو ممبر بنا، مجھے انہوں نے ڈیوٹی دی. انشاءاللہ تعالی جو ان کی توقعات ہوں گی میلسی کے لیول پر، میں سر آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا. باقی ہمارے دوست بیٹھے ہیں مرکزی انجمن تاجران کے، یہ شانہ بہ شانہ گائے بگائے ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور پریس کلب کے اندر بھی ہمارے بانی اور صدر مرکزی انجمن تاجران نے مل کے ہمارے پریس کلب کو ایک شکل بھی دی ہے، جو بالکل ہی میں کہتا ہوں کہ ایک کھنڈر بنا ہوا تھا. اس کو رینوویشن میں، اپڈیشن میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس امید کے ساتھ کہ جیسے وہ پریس کلب کے اندر اپنی ساری توانائی لگاتے ہیں، ایمرا کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی سی توانائی لگائیں گے. ہمیں بھی وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو، مرکزی انجمن تاجران کو بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے جو بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام دوست آپ کے شانہ بہ شانہ ہوں گے، فل کوریج کریں گے. اور کیونکہ میڈیا آنکھ ہے، وہ مسائل دیکھتی ہے، وہ یا تو اعلیٰ حکام تک پہنچاتی ہے، یا اپنے جو مین یہاں پر سیاستدان ہیں یا ہمارے مرکزی انجمن تاجران ہیں، ان دوستوں تک اپنا پیغام پہنچاتی ہے. اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی خبر کو، ہماری کسی دوست کی خبر کو انتظامیہ کو بری لگے. وہ بری لگانا ہمارا پرسنل کوئی ایشو نہیں ہوتا، جسٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور اجاگر کرنے میں آپ بڑا دل کر کے اس مسائل کو حل کریں، نہ کہ ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کریں. یہاں میرے دوست، بہت ہی پیارے دوست چودھری اسلم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک روڈ کی خبر لگائی. ہمیں بڑا دکھ ہے، ہم میلسی کے پلیٹ فارم سے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ان کے اوپر ایک FIR دے دی، حالانکہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے.
ہائی لائٹ میں کوئی ٹیم بیٹھتی، اس کو مشاہدہ کرتی، دین آگے پروسیس ہوتا. یہ نہیں ہے. میں اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے بھی عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی ہم جو خبر لگاتے ہیں وہ صرف پبلک کی آواز ہوتی ہے، ہمارا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. اس کو کائنڈلی پازیٹیو لیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں. ایکشن لینے کی بجائے آپ لوگ ہمارے صحافیوں پہ بھی ایف آئی آر کاٹ دیں تو میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. یہاں ٹائم کی قلت، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، مرزا صاحب بیٹھے ہیں اور جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں. میلسی کے اندر، میلسی میں اگر ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم آیا ہے تو ایک فون کال پہ ہی انہوں نے لبیک کہا ہے. ڈی سی صاحب سے ملنا تھا، ڈی پی او صاحب سے ملنا ہے، بلکہ ہمیں تکلیف بھی نہیں دی، خود گئے ہیں اور ہمارا یہ جو بھی متاثر بندہ تھا اس کا کام انہوں نے کروایا. میں آپ کو بھی سر اپریشیٹ کرتا ہوں سر، آپ ہماری بھی آواز بنتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری آواز بنتے رہیں گے، کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھے ہیں، بڑی انتظامیہ ساری ادھر ہے. جو لوکل انتظامیہ ہمارے اے سی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب الحمدللہ شریف النفس انسان ہیں، یہ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور الحمدللہ اور یہ بات ہمارے اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. اس پلیٹ فارم سے شاید مناسب نہ ہو، لیکن کیونکہ 3 بڑی ہستیاں انتظامیہ کی یہاں موجود ہیں، پھاٹک کے اوپر ڈیفینیٹ بات ہے ریلوے نے اپنا جو انہوں نے قبضہ کرنا تھا، ان کی جو اس کے اندر آتی تھی جوڈسڈکشن میں، انہوں نے کر لیا. اب فرق یہ ہے کہ آئے ڈیلی بیسس پہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اس کی سر مین وجہ یہ ہے کہ کوئی کہیں سے کراس کر لیتا ہے، کوئی کہیں سے کراس کر لیتا ہے. اگر وہاں سے کوئی چھوٹی سی بھی ڈویژن، کوئی دیوار کوئی چھوٹی سی بھی لگا دے جائیں اور وہ جو آپ کا بلدیہ آفس ہے اس کے اسٹریٹ تک چلی جائے تو میرے خیال میں جو ٹرن اوور ہوگا وہ ایک پراپر آئے گا، اور جو چھوٹے بچے ہیں، موٹر سائیکل والے ہیں، گاڑیاں لگ رہی ہیں، ان سے ذرا بچت ہو جائے گی. یہ ہماری آپ سے اس پلیٹ فارم کی توسط سے ایک درخواست ہے. باقی ٹائم بڑا شارٹ ہے، تقریباً میں نے تمام لوگوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کر لیا. جو بھی اگر کوئی رہ بھی گیا تو معذرت، کسی کا نام نہیں بھی لے سکا. تو ہماری احمرا شیخ صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کو ضرورت ہوگی، کوئی جیسے ہم نے وہاں بھی بات کی تھی، آپ کو فائنانس کی ضرورت ہوگی ہم وہ بھی کریں گے. آپ کو جان مال خون کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. تھینک یو، والسلام. بہت شکریہ. تقریب میں مہمان خصوصی رانا زہیب کریم صاحب، اسسٹنٹ کمشنر میلسی، ہم آپ کی آمد کا تہ دل سے ممنون ہیں. اور مہمانان اعزاز جناب محترم ملک محمد وحید ارائیں صاحب، تحصیلدار میلسی، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. مختصر وقت کے لیے میں گزارش کروں گا چیئرمین احمرا میلسی ملک مقبول احمد ملتانی، جو کہ ایکسپریس نیوز سے ہیں اور میڈیا ایڈوائزر فیڈرل منسٹر اورنگزیب کھچی ہیں، کہ وہ مختصر وقت کے لیے وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. اچھا، ٹائم پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا اگر ایک ایک نام لینا پڑ گیا تو میرے خیال میں ٹائم بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں بندہ جو زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو پیچھے والے بڑے غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا میرے مہمانان گرامی ڈسٹرکٹ بہاڑی سے، بورے والا سے، تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. انجمن تاجران اور میری صحافی برادری، میاں صاحب ڈی ایس پی اور اے سی سب کے اچھے ہوتے ہیں، صرف ہمارے اچھے نہیں ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ڈی ایس پی اے سی صاحب میں ایک تو صحافیوں پہ نا ڈبل قانون لاگو ہو جاتا ہے. تعریف کریں تو عوام لیتی ہے بھائی اس کا کوئی چکر ہے، جو تعریف کر رہا ہے نا لگتا ہے کوئی کچھ ہو گیا. اچھا، انتظامیہ کی تعریف کرتے ہیں تو انتظامیہ سوچتی ہے بھی لگتا ہے اس کو کوئی کام ہے جو ہماری تعریف کر رہا ہے، لیکن ہم نے سچ بات لکھنی ہوتی ہے. سیلاب کے دنوں میں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب، ہم اور صحافی برادری اور انجمن تاجران، صحافی ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا نقصانات کی جہاں کسی کو ضرورت ہے، اور یہ ہماری انتظامیہ اور یہ ہماری انجمن تاجران شیخ وسیم صاحب بانی گروپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہر جگہ پر موجود رہے. اور ان کے لیے میں کلیپنگ کرواؤں گا آپ کے لیے
क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में इन्होंने साथ दिया है। बाकी हमारी एमरा शेख अदनान साहब, आपको मुबारक हो, आपकी एमरा को 13 साल हो गए और हमारी एमरा वजूद में इस साल नहीं हुआ। उसमें सबसे मेन किरदार जो है हमारे सदर प्रेस क्लब जनाब अजीजुल्लाह शाह साहब का और नवीद कुतबी साहब का है, जिन्होंने हम पर शफकत का हाथ रखा और हमारी एमरा बनने में एक किरदार अदा किया। बाकी 2 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं। तमाम मेहमानों को मैं फिर एक दफा खुश आमदीद कहता हूँ। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अब मैं बिला ताखिर गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम जवेद इकबाल शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी, कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सदर एमरा मेलसी सहील नकवी साहब, जनरल सेक्रेटरी मियां शफीक साहब और उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन मेंबरान का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ हमारे सीनियर, मोस्ट सीनियर अजीजुल्लाह शाह साहब, सदर प्रेस क्लब नवीद कुतबी साहब और इनके तमाम टीम पे भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी। ये हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन हमने बिहाड़ी से शुरू की थी 13 साल कबल। इसके हमारे जो, जैसे आपके साथ अजीजुल्लाह शाह साहब सीनियर हैं, ऐसे ही हमारे साथ शेख आलम सूद साहब, शाह महमूद मिर्जा साहब, जो इशफाक साहब दोस्त थे। सबसे पहले सदर भी शाह महमूद मिर्जा साहब और जनरल सेक्रेटरी सानबारी चौधरी साहब वो बने थे। उसके बाद हमारा चलता रहा, फिर हमने सोचा कि इसको बढ़ाया जाए, फिर इसको हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रूप दिया, जिसमें मेलसी के दोस्त तकरीबन 5-6 साल पहले अजीजुल्लाह शाह साहब गए हमारे पास, मुख्तलिफ दोस्त बुरेवाला से थे, असगर साहब, नदीम रामे साहब, ये दोस्त इकट्ठे हुए हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजूद में ले। इसमें दोस्तों के जो मसाइल होते हैं हम उस पर ही करते हैं। दोस्त हमें कह देते हैं मेलसी हैं, हम तो गाड़ी बैठे हैं, तो हमारे लिए डीसी डीपीओ को मिलना इजी होता है कि हम वहाँ मौजूद है, आपने इतना सफर करके जाना है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको साथ लेके चलें और साथ लेके चलते हैं। दूसरा सब माशाल्लाह जो आपके हमारे एमरा के मेंबर हैं, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, और जिन इंतजामिया की तारीफ कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं राना जोहेब साहब, सईद सियाल साहब। सईद सियाल साहब बिहाड़ी भी रह के आए हैं, इन्होंने एसएचओशिप भी की है बिहाड़ी और बुरेवाला में। हमारा इनसे पुराना रहा है, वर्कर आदमी, वाकई ये काम करने वाले लोग हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, टाइम मुझे भी 2 मिनट ही दिया गया है, तो बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मैं एमरा सदर मेलसी एसोसिएशन और मेलसी प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको इसे इज्जत से नवाजा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट एमरा विहाड़ी के उन तमाम दोस्तों का यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। जनाब मोहतरम शेख खालिद मसूद साजिद साहब, सरपरस्त आला एमरा विहाड़ी। जनाब मोहतरम शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब विहाड़ी। शेख अदनान साहब, सदर एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। जवेद इकबाल शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। कामरान हफीज साहब, चेयरमैन एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब विहाड़ी। तैमूर अली राना साहब, फिनांस सेक्रेटरी एमरा विहाड़ी। तहसीनुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी। मिर्ज़ा कासिम बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी। शफकत याकूब टिप्पी साहब, एग्जेक्टिव मेंबर एमरा विहाड़ी। सलमान जवेद, एग्जेक्टिव मेंबर एमरा विहाड़ी। शौकत विरक साहब, नाइब सदर एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। मोहम्मद मिर्ज़ा लक साहब, नाइब सदर एमरा विहाड़ी। मोहम्मद नदीम लक साहब, एग्जेक्टिव मेंबर एमरा विहाड़ी। शफकत रमज़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी विहाड़ी। हाफिज अब्दुल मालिक साहब, सीनियर नाइब सदर। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, सीनियर नाइब सदर। एडी फराज साहब, चौधरी साजिद एडवोकेट साहब, मियाँ असलम दौलताना साहब, आप तमाम अहबाब का मैं एक बार फिर तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आप अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अब मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा मेलसी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम नवीदुल हसन कुतबी साहब से कि वो आएँ और अपना मुख्तसर खिताब करें।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब राना ज़ुहैब साहब असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी, जनाब डीएसपी चौधरी सईद अहमद सियाल साहब डीएसपी मेलसी, और मोहतरम जनाब मेरे बड़े भाई हमारे ज़िला बिहाड़ी की 1122, ये गुज़िश्ता 25 साल से हम इनको एक लक़ब दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की 1122। तो मेरा मतलब है जनाब शेख खालिद मसूद साहब, जो हमेशा आप यकीन करें कि जब बिहाड़ी इनको कॉल की है तो 1122 से भी पहले इन्होंने रिस्पांस दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेलसी के साहबी ने 1122 कहते हैं ज़िला बिहाड़ी की। जवेद शाह साहब जनरल सेक्रेटरी, प्यारे भाई शेख अदनान साहब, इनसे फेसबुक पर अक्सर मुलाकात होती है, लेकिन ठंड जब पड़ती है जब ये अपनी वालदा के साथ फेसबुक पर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब शाहिद महमूद मिर्जा साहब, हाफिज अब्दुल मालिक साहब, प्यारे भाई चौधरी इशफाक साहब और तमाम दोस्त अहबाब, शफकत टिप्पी साहब और मेरे मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन मोहतरम जनाब वसीम अहमद शेख साहब, जनाब सदर मरकजी अंजुमन काजान चिराग कादमी साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक काशिफ साहब और दीगर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। असल में सिर्फ 2 बातें करनी है, मुझे 1 मिनट मिला है, लेकिन मैं अब स्टेज मेरे पास है, मैं 1 आध मिनट लूँगा। एक बात तो ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई हमारे शहर में, हमारे गिरदो नवा में अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आया है, तो तमाम दोस्त जुड़ गए हैं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल कि प्रेस क्लब ने एमरा टीम के साथ मिलकर, आप यकीन करें कि कुछ 6 से 7 दिन मुसलसल, यानी सुबह निकलते थे, रात को कोई 8-9 बजे घर आते थे, राशन पानी ये वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेकर। उसके अलावा आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ माई मेंबर्स एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ प्रेस क्लब एंड एमरा टीम। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, चौधरी सईद सियाल साहब कई दफा में मिले वहाँ, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे खड़े थे नंगे पैर वहाँ ना सलाब दस्तान, उनको 1000 उनको दे रहे थे, तो जूती ले ली। तो 2-3 माइयाँ खड़ी थी, एक माई आई आगे चौधरी साहब को, चौधरी सईद सियाल साहब को देखती है, फिर शर्माती है। चौधरी साहब कहते हैं अल्लाह तुसी भी जूती लैन, वो कहते नहीं जी मैं तो स्टाइल ओदी लैनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से उन नंगे पैर बच्चों को सब कुछ दिया। दूसरी बात जो मैं जरूरी करना चाहता था कि डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से ताल्लुक तो है ही है, लेकिन उन दोस्तों से इतना गहरा ताल्लुक है कि कई अरसे से प्रोग्राम बनाते थे कि दोस्तों को इकट्ठा करें, कोई महफिल हो, कोई ऐसी गैदरिंग हो। बट आई अप्रिशिएट टू माई मेलसी टीम एमरा, स्पेशल चौधरी आमिर महमूद, जनाब बानी और जनाब मियाँ नदीम साहब, मलक मकबूल साहब और प्रेसिडेंट एमरा प्यारे भाई सुहेल हुसैन नकवी और जनाब मलक मियाँ शफीक साहब। आई अप्रिशिएट एंड यू हैव डन, जो हम 20 साल से सोचते थे उन्होंने आज कर दिखाया। वस्सलाम, बस इतनी बातें, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कहीं रफ़ाए आमा का कोई भी काम हो, खिदमत खल्क में हमेशा सबसे आगे। और मैं इस बात से भी उनका ममनून हूँ कि वो हमारी एमरा के सरपरस्त हैं, चेयरमैन ग्रुप ऑफ अयान कंपनी जनाब मोहतरम मलक आमिर सलीम ममरा साहब। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना मुख्तसर खिताब फरमाएं। मोहम्मद रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable nearest brother Assistant Commissioner मेलसी राना ज़ुहैब करीम साहब, मेरे बड़े भाई चौधरी सईद अहमद सियाल डीएसपी मेलसी, शेख खालिद मसूद साहब, शेख वसीम साहब, सैयद शिराज हुसैन कादमी साहब, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के हमारे जो मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट एमरा बिहाड़ी के
نامنتخب प्रेसिडेंट शेख दरान साहब, जनरल सेक्रेटरी जवेद इकबाल साहब और दीगर हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन बड़ी खुशी हुई है, हमारे जो एमरा के दोस्त मेलसी के जो हमारा ग्रुप है, इन्होंने मुशावरत की कि क्यों ना हम एक गेट टुगेदरिंग करें और जो बिहारी की टीम मुंतखब हुई है उनके एजाज़ में शया भी दिया जाए और मिल बैठ के गपशप की जाए और इसको आइंदा फिलहाल अमल तय किया जाए। तो हमारे हमरा मेलसी की तरफ से बिहारी की पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और शेख खालिद साहब से तो मुलाकात होती रहती है, बाकी दोस्तों से इतनी ज़्यादा नहीं है। एक और मेरे भाई नदीम लक साहब हैं, माशाल्लाह नदीम लक साहब ये भी बड़े यूशुअल और एक्टिव साथी हैं बिहारी के, इनसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। बाकी इंशाल्लाह कुछ बातें हो रही थी। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है एज ए सहाफ़ी, एज ए ताजर, क्योंकि मेरा इदारों में आना जाना लगा रहता है, मेरा जो ज़ाती तजर्बा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पिछले 4-5 सालों से इसी सब तो इंतजामिया कुछ भी नहीं करेगी। यहाँ पे मेरा तकरीबन 14 साल हो गए सफर करते हुए, हर डीपीओ के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, इंतजामिया के साथ रहा है। मेरे एक दोस्त आए थे, मैं उनका नाम लूंगा, वो कह रहे थे कि शेख साहब यहाँ पे बिहाड़ी प्रेस क्लब में कितने ग्रुप है। उस टाइम 2 ग्रुप थे बिहाड़ी प्रेस क्लब में, शेख आलम सूद ग्रुप और मीर इकबाल कृषि ग्रुप। मैंने कहा यहाँ पे 2 ग्रुप है, तो कहता है यहाँ पे तीसरा ग्रुप बनाना है। उस टाइम उसकी मेरी बात की समझ नहीं, मैं कहा तीसरा ग्रुप आपकी मुश्किलात होगी। कहता मेरी मुश्किलात को छोड़ो, तीसरा ग्रुप बनेगा यहाँ पे। तो मैंने फिर दोस्तों को कहा भी ये तीसरा ग्रुप बन रहा है, तीसरा ग्रुप बनने का मकसद क्या होगा कि एक ग्रुप नाराज होगा, 2 ग्रुप इंतजामिया के साथ खड़े होंगे। अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे डीएसपी साहब बैठे, एसी साहब बैठे हैं, यहाँ पे अगर कोई इंतजामिया का बंदे के खिलाफ कोई ऐसा मसला आएगा तो वो अपने बंदे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें प्यार मोहब्बत होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इंसान से गलतियां होती हैं, अगर इंसान गलती ना करे तो फिर क्या होगा। अगर कोई इंसाफी गलत काम कर लेता है तो उसे अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, भी आपने ये काम कर लिया, नेक्स्ट टाइम से आपने ऐसे काम नहीं करना। उसमें साफी भाई का कार बुलंद होगा कि मुझे समझाने वाले भी कुछ लोग हैं। एमरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह बिहाड़ी प्रेस क्लब के 12-13 ग्रुप हैं और एमरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में 9 ग्रुप मेरे साथ खड़े हैं और 9 ग्रुप एक दूसरे को ग्रुपों में प्रेस क्लब की सियासत में देखना पसंद भी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यार मोहब्बत ने उनको एमरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में एक जोड़ के रखा हुआ है। जो मेरे साथ खड़े हैं उनको अपने ग्रुप से नहीं, उनको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एमरा बिहाड़ी से उनका प्यार मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है और उनके प्यार मोहब्बत के लिए मेरी दिन रात मेहनत उनके लिए जारी है। मुझे कोई फोन करे, कोई आधी रात को फोन करे तो मैं लब्बैक कहता हूँ। कोई इंसान से काम नहीं भी होता तो लेकिन एक आधा रह भी जाता ना कोई, उसमें कोई गिला शिकवा चलते रहते हैं दोस्तों के। लेकिन मैं यहाँ पे जब मैसी तो वैसे मुझे बहुत प्यार करता है, मैं जब जिम खाने का इलेक्शन लड़ा एग्जीक्यूटिव मेंबर का, तो काजमी साहब दोस्त बैठे सारे यहाँ पे जिम खाने मेंबर बैठे, इन्होंने मेरे साथ तावन किया और लोग कह रहे थे यार ये जिम खाने का इलेक्शन साफी है, ये नहीं जीतना चाहिए ना, इंतजामिया भी चाह रही थी जिम खाने इंतजामिया, लेकिन मेरे प्यार मोहब्बत ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे आया था और दोस्तों ने मैलसी ने भी वोट दिए, बुरे वाले पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी दिए और जिम खाने का पूरे पंजाब लेवल का इलेक्शन था और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 3 साल इलेक्शन जीता है, अपने प्यार मोहब्बत की वजह से जीता हूँ। दोस्तों से 2 नंबरी बात नहीं करनी, फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्त की काम की है और इंशाल्लाह जितनी देर जिंदगी है इनमें काम करते रहेंगे। मैं मैलसी के तमाम साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इतनी इज्जत बख्शी है और इनके मकरूज है, इंशाल्लाह इनको दुगनी तिगनी वापस करेंगे। मेरे दरवाजे इनके लिए हर टाइम खुले, जब ये मुझे कॉल करेंगे, ये बाद में पहुंचेंगे, पहले शेख अदनान वहां पे इंशाल्लाह पहुंचा होगा। और मैं तमाम दोस्तों साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक होना चाहिए। अब अगर हम एक हैं तो कोई दुनिया की ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती।
वो एक बादशाह था, कलंदर एक शेर और गिद्दड़ भागे जा रहे थे। तो कलंदर साहब में क्या मसला है? उसने कहा, गिद्दड़ कहता है कि घास नीला है और शेर कहता है घास सब्ज है। उनके आपस में बहस हुई। कलंदर साहब ने फैसला कर दिया ये घास नीला है। वो गिद्दड़ साहब दौड़का मारते हुए चले गए। तो शेर ने कहा, सर ये कलंदर साहब आपने ये क्या कर दिया? कहता, आप वक्त के बादशाह हो, शेर हो, तो आपकी बहस भी गिद्दड़ से हो रही है। कहने का मकसद है हमने उन दोस्तों को चुनना है जो हमारी आवाज पे लब्बैक कहें, हमारे साथ खड़े रहें, कोई भी मुश्किल आ जाए पीछे ना हो, आगे बढ़ना है और अपने मिशन को लेके आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ये जिंदगी असूलों पे गुजारनी चाहिए इंसान को। कॉलेज लाइफ में भी बड़े खुले गुल्ले देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो बात असूल की है उसके ऊपर डट जाओ। जिस बात पे आप डटोगे और हक पे होगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा। ये मेरा यकीन है, ईमान है। और मैं मैलसी के दोस्तों को भी कहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आधी रात भी आवाज मारोगे, हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़ेंगे। हमें एक होना चाहिए। ये पर्चे सच्चे कुछ भी नहीं होता। पर्चे हमारे पे तब होते हैं जब हम एक नहीं होते। एक क्या होता है, 3-4 इंतजामिया के साथ चले जाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं भाई, हम अपनी इंतजामिया नहीं के साथ, हम अपने साफी बरादरी के साथ खड़े हैं। हमने अपने शहर में खड़े हैं। इंतजामिया आती है, आज चले जाते हैं। एक दूसरे को हमने एक दूसरे के कंधे देने जनाजों के। हमने इंशाल्लाह आप लोगों के साथ खड़े हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट कैमरा के बिहाड़ी के दोस्त मैलसी के साथ खड़े, मैलसी के बिहाड़ी के, बुरेवाला के बिहाड़ी के, मैलसी के, ये हमारी एक चेन है। इसको हमने लेके चलना है और इंशाल्लाह जिंदगी में इसको लेके चलेंगे। इसका वकार भी बुलंद करेंगे, इसका नाम भी बुलंद करेंगे और हर चीज इंशाल्लाह मेरिट पे होगी और इंसाफ भी होगा और सारा सब कुछ होगा। और इंतजामिया वाले भी हमारे भाई हैं, इनसे अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। अगर कोई गलती करता है उनको हकीकत बता दें, यार ये मसला कर लिया तो इसका सोल्यूशन निकाल लेना। गलती तो इंसान ही करता है ना, गलती नहीं करो तो क्या होगा। भारत तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मौका दिया, इज्जत दी। मैं एक बार फिर मियां साहब आपका, सदर साहब आपका, वो आप हमारे बोल के भी भाई देखते हैं, आमिर भाई, कुतुबी भाई, रिजुल्ला शाह भाई, जितने भाई हैं, तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा कर दो। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बारक है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सदर एमरा विहाड़ी शेख मोहम्मद अदनान साहब, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। मैलसी एमरा आपका बाजू बनेंगी और हमेशा आप इन्हें सफ़े अव्वल में पाएंगे। हाजरीन मजलिस, मीडिया सिर्फ खबर ही नहीं देता, ये कौम की आंखें और ज़मीर की आवाज़ होता है। जो रोशनी बांटते हैं, आवाज़ बनते हैं और हक को बयान करने का हौसला रखते हैं। बहुत ही प्यारे भाई, दोस्तों के दोस्त, समाजी कामों में हमेशा अव्वल, और ताजरान की जब बात हो तो आप उन्हें हमेशा पहले ही सफ में पाते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम सैयद शिराज हुसैन काज़मी साहब, जो कि सदर हैं मरकज़ी तंजीम अंजमन ताजरान मैलसी, मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मियाँ शफीक साहब का, जनरल सेक्रेटरी एमरा मैलसी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर खिताब के लिए बुलाया। ये बहुत अच्छे वर्कर हैं और बड़े मुनज़्ज़म हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई टाइम में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो दरगुजर करेंगे। मैं मरकज़ी तंजीम अंजमन ताजरान के तमाम दोस्तों की तरफ से, विहाड़ी से आने वाले एमरा के तमाम दोस्तों को मैलसी में वेलकम करता हूँ। और मैं यहाँ पर आप दोस्तों को बताऊँ कि हमारा ये जो इस तरफ विहाड़ी के दोस्त बैठे हैं, इनके साथ पहले से एक साथ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हम लोग इनका काम देख चुके हैं। शेख खालिद मसूद साहब हैं, शेख अदनान साहब हैं। तो इन तमाम दोस्तों का, जवेद शाह साहब
اور بہت سارے نام، شفقت صاحب، مرزا لاک صاحب، یہ سارے دوست انتہائی زبردست قسم کے ورکر ہیں. میں ان سے ہمیشہ وہاڑی میں کہتا ہوتا تھا کہ میلسی کی تصویر پوری آپ کے سامنے نہیں ہے. میلسی میں بہت اچھے لوگ ہیں، میلسی میں بہت کام کرنے والے لوگ ہیں، اور میلسی بڑا پروڈکٹیو ہے. میں یہاں پر آپ دیکھیں جس انداز سے پریس کلب اور ایمرا، یہ انہوں نے عزیز اللہ شاہ صاحب کی قیادت میں میلسی میں اس کو مرجنگ کی اور ایک مربوط لڑی میں پرویا، اس کی مثال آپ کو پورے پنجاب میں کہیں نہیں ملی. میں اس پر نوید قطبی صاحب کو اور عزیز اللہ شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس انداز سے اس لڑی کو پرویا. محترم تحصیل انتظامیہ میلسی، آپ یہاں پر موجود ہیں. آپ کے ساتھ اس طرف تاجر برادری بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرف صحافی برادری بیٹھی ہوئی ہے. یہ صرف ہمارے جو میلسی کے پریس کلب کے کچھ دوست ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج کے موقع پر صرف اتنی گزارشات کروں گا، اتنی بات کروں گا کہ صحافت ایک تیز دھار تلوار ہے. صحافت ایک روشنی ہے جس سے آپ یلغار بھی کر سکتے ہیں اور اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں. صحافت سوئے ہوئوں کو جگانا اور جاگے ہوئوں کو سوئے منزل پہنچانے کا نام ہے. آپ معاشرے میں نشاندہی کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو الفاظ کی شکل میں صفحہ کرتاس پہ لاتے ہیں. تو ہم تاجر اس ملک میں تجارت کر کے اس کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اس کے معمار بننے کی کوشش کرتے ہیں. جناب والا، آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے میں یہاں پر آپ دوستوں کو جو وہاڑی سے اسپیشلی دوست آئے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ میلسی کی تاجر برادری اور وہاڑی کی اور ایمرا اور پریس کلب وہ بہت عرصے سے ایک بڑے جوائنٹ وینچر کے ساتھ، ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہے. ایک لمبی تفصیل ہے جس کے تحت ہم نے اس معاشرے میں بہتری کرنے کا کام کیا. میں آج آپ وہاڑی کے دوستوں کے سامنے ایک بار مرکزی تنظیم انجمن تاجران اور اپنے تمام تاجر دوستوں کی طرف سے اعادہ کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس شہر میں، اس ملک میں جو بہتری کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں جناب، آپ ہی جو کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ وہ کریں، پھر دوسروں سے آپ توقع رکھیں. جہاں پر آپ کے فرائض، آپ کے حقوق ہیں، وہیں پر آپ کے فرائض بھی ہیں. آپ اپنے حقوق اور فرائض کو ساتھ لے کر چلیں. میں ایک بار وہاڑی سے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے میلسی کے جو دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے. ہم بھی ہر وقت آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں گے کسی بھی معاشرتی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، معاشرے میں کسی تعمیری کام کے لیے ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر تحصیل انتظامیہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب اور اے سی صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کو بھی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مرکزی تنظیم انجمن تاجران کا بنیادی ایجنڈا ہی فلاح ہے. ہم نے اس کو ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد پہ قائم کیا ہے، اور ہمارے ٹوٹل مقاصد جو ہیں وہ صرف اور صرف معاشرے کی فلاح ہے. صرف تاجروں کی فلاح نہیں ہے، معاشرے کی بھی فلاح ہے. اس کے تحت جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ پھر کبھی کسی میٹنگ میں ڈسکس کریں گے. میں اس موقع پر سہیل شاہ نقوی صاحب جو کہ ہمارے یہاں کے ایمرا کے ہیں، اور میاں شفیق صاحب اور مقبول صاحب اور دیگر تمام دوستوں کا، چونکہ وقت کی قید ہے تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. جن دوستوں کے میں نام نہیں لے سکا وہ اس میں شامل ہیں. پورے میلسی کی تاجر برادری اور پورے بہاڑی سے آنے والے ایمرا کے تمام عہدیداران کا بہت شکریہ. تحصیل انتظامیہ کا بھی بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ بھائی سید شیراز حسین کاظمی صاحب. اب میں دعوت دوں گا میلسی کی ایک ایسے نامور کاروباری شخصیت کو جن کے خاندان نے نہ صرف اپنے کاروبار بلکہ سماجی حوالے سے بھی ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں. جنازہ گاہ کی اثر نو تعمیر ہو،
پریس کلب کی بہتری کے لیے اور تاجر بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ میری مراد بانی مرکزی تنظیم انجمن تاجران شیخ محمد وسیم صاحب سے ہے۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ جناب محترم شیخ محمد وسیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی کی بات ہے، ایمرا میلسی نے ایک انیشیٹو لیا کہ ڈسٹرکٹ ایمرا بننے کے فوراً بعد ان کو انوائٹ کیا اور ان کی اعزاز میں یہ محفل سجائی۔ میلسی کے حوالے سے تھوڑا سا میں شراز شاہ صاحب نے کچھ بات کی تھی، تو میلسی میں صرف فلاحی کام جو ہے پبلک کے لیے نہیں ہوتے۔ میلسی میں ایک پنجاب کی ایک ایگزامپل ہے، میلسی میں تھانہ سٹی نہیں تھا، پورے پنجاب میں ایک ایگزامپل ہے تھانہ سٹی میلسی کے سویلینز نے بنایا، دوستوں نے بنایا، شہریوں نے بنایا، اور یہی تھانہ سٹی کبھی کدھر کرائے کی بلڈنگ میں پھر رہا ہوتا تھا، تو یہاں پہ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے ملک داؤد صاحب، انہوں نے ایسے ہی آئیڈیا دیا، پھر بیٹھ کے جگہ تلاش کی اور اس کا نقشہ بھی ہم نے خود ہی بنایا، تو وہ بھی ایک میلسی کے لوگوں کی ایک کاوش ہے۔ میں ایمرا بہاڑی کے تمام ممبرس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ورکر کو اپنے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ بنایا، شیخ عدنان صاحب کو۔ شیخ صاحب آپ کو اور آپ کے جنرل سیکرٹری جاوید اقبال صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خالد مسعود صاحب بہت بڑا نام ہے، سینئر ہیں یہ ینگ مین، لیکن ہم ان کو ایکس لائک اے ینگ مین، لیکن ہم ان کو ہمیشہ بزرگ سمجھتے ہوئے، سرپرست سمجھتے ہوئے اس طرح کی شفیق وہ پرسنالٹی ہے۔ میلسی میں یہی کردار عزیز اللہ شاہ صاحب پریس کلب کے جو ہمارے صدر ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ تاجران، پریس کلب، سول سوسائٹی مل کے ہم لوگ ایک ہی ایجنڈے پہ متحد ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، بہتری پیدا کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ جو بنیادی چیزیں یہاں پہ مسنگ ہے وہ لوگوں کو سرکاری طور پہ ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے سیاستدان، وہ سارے مل کے ہم جو ہے نا اس ایجنڈے پہ اس وقت ہمارا فوکس ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ میلسی میں مرکزی تنظیم انجمن تاجران بنانے کا مقصد بھی بیسیکلی فلاحی کام تھے، تاجران کی ویلفیئر اور شہر کی بہتری۔ تو الحمدللہ ہم کوئی لمبی چوڑی فہرست تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ بن پاتا ہے ہم کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ میں سب مہمانوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ پورے والا بہاڑی میلسی کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ایک دو بات کروں گا۔ سیلاب کے دنوں میں ہماری ایڈمنسٹریشن نے اسپیشلی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر اور سعید سیال صاحب کی ٹیم نے دن رات ایک کیا، 24 گھنٹے انہوں نے جاگ کر سیلاب زدگان کی جو اس کو ادھر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام کی، اور بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی توفیق دے، اسی طرح کے اسی جذبے سے کام کرنے کی، تو اس طرح ہو جائے تو کافی سارے چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر، بالکل مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ونس اگین۔ تو میلسی کے جو بھی ہمارے لائق کا تاجر برادری کے لائق میلسی کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو، بہاڑی والوں کو ہو، ہم لوگ حاضر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ حاضرین مجلس، آج کی اس تقریب کو عملی جامہ پہنانے میں میں شکر گزار ہوں مرکزی تنظیم انجمن تاجران کے بانی شیخ محمد وسیم صاحب، صدر سید شیراز حسین کاظمی صاحب، تحصیل کوآرڈینیٹر چیمبر آف کامرس انڈسٹریز چودھری محمد اشفاق صاحب، مسلم کالج کے اونر محمد شہزاد خاکی صاحب، اور ایمرا میلسی کے دوستوں، خاص طور پر سرپرست ملک عامر سلیم ممرا صاحب، خاص طور پر بانی چودھری محمد عامر محمود صاحب،
बानी मियां नदीम मुमताज़ साहब, चेयरमैन मलिक मकबूल अहमद मुल्तानी साहब, मियां गजनफर महफूज साहब, डॉक्टर मोहम्मद नोमान साहब और दीगर एमरा मेलसी के दोस्तों की काविशों से आज की ये खूबसूरत तकरीब इनाकात पजीर है। अब मैं मुल्तमिस हूँ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत जो कि सहाफ़त में अपना एक मुनफरिद नाम मकाम रखती है। बिला ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ सदर मेलसी प्रेस क्लब जनाब मोहतरम अजीज़ुल्लाह शाह ताहिर साहब से आपकी तालियों में कि वो आएँ और अपने ख्यालात आलिया से नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राना जुहेब करीम साहब, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी, मोहतरम जनाब चौधरी सईद अहमद सयाल साहब, DSP मेलसी, मोहतरम जनाब मलिक अब्दुल हमीद साहब, तहसीलदार मेलसी, मोहतरम जनाब मार अवैस इकबाल साहब, चीफ ऑफिसर बल्दिया मेलसी, मेरे बड़े भाई खबरें ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के ब्यूरो चीफ, प्रेस क्लब विहाड़ी के साबिक सदर और एमरा विहाड़ी के सरपरस्त आला शेख खालिद मसूद साजिद साहब, नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमरा विहाड़ी अदनान शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी सैयद जवेद इकबाल शाह साहब, मियाँ इशफाक साहब, शाहिद मिर्ज़ा साहब, हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब, शफकत टिकी भाई और PRO टू DPO विहाड़ी अदनान साहब, मिर्ज़ा लक साहब, बानी मरकज़ी तंजीम अंजमन ताजरान शेख वसीम अहमद साहब, सदर मरकज़ी तंजीम अंजमन ताजरान सैयद शिराज हुसैन काज़मी साहब, गला मंडी मेलसी के सदर हैदर खान साहब, चौधरी रिजवान साहब, माजिद साहब, जनरल सेक्रेटरी मलिक काशिफ साहब, मलिक सिजाद हुसैन साहब, सब्जी मंडी के सदर मार इशफाक साहब, आज की तकरीब के मेज़बान और एमरा मेलसी के नौजवान और खूबसूरत सदर सुहेल हुसैन नकवी साहब, स्टेट सेक्रेटरी और हमारे जनरल सेक्रेटरी मियाँ शफीक साहब, अगर किसी दोस्त का नाम ना ले सकूं तो पेशगी माजरत। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तंजीम के बानियान मियाँ नदीम और चौधरी आमिर साहब, सीनियर नायब सदर हमारे भाई डॉक्टर शरीफ भट्टू साहब और इस तंजीम के तमाम मेंबरान ने ये एक अच्छी कोशिश और काविश की कि एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी को यहाँ मदऊ किया और कमाल शफकत और मेहरबानी फरमाई हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और DSP साहब और उनके अहबाब ने। तो यहाँ मिल बैठने का हमारा मकसद यही था कि थोड़ी सी आपस में बात की जाए। हमारे दोस्तों ने सहाफ़त के हवाले से बात की है, तो आपके सामने है ये दौर सहाफ़त के लिए बड़ा मुश्किल दौर है और जिम्मेदारी का तकाजा जो है वो इस वक्त पहले से कहीं बढ़कर है। आप देखें कि हमारी एक खबर से मुआशरे में एक हलचल पैदा हो जाती है। अगर उसकी सनसनी ऐसी हो तो लोग जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात से डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। इसलिए ये जो कलम से निकला हुआ हमारा एक एक लफ्ज़ है, इसकी बड़ी जवाबदेही है यहाँ भी और अल्लाह ताला के यहाँ भी। जब ये कैमरा लेकर
ہمارے دوست دور دراز علاقوں میں کسی غریب کی، کسی مظلوم کی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیش نظر صرف یہی ہے کہ اگر اس مظلوم کو انصاف مل گیا تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ آپ یقین جانیے کہ ڈسٹرکٹ کیمرہ کے دوست موجود ہیں، یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہمیں کچھ پے نہیں کرتے، یہ دوست اپنی لگن سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دور دراز علاقوں تک خود پہنچتے ہیں، اور 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی۔ کچھ صحافت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن سے لوگوں کو شکایات ہوں گی، لیکن اگر آپ بحیثیت مجموعی دیکھیں تو جو میڈیا ہے وہ اس وقت قوم کی اس انداز میں رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کو قومی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی نیوز کی کوئی تصدیق درکار ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ذمہ دار ادارے کی طرف سے نشر ہوئی خبر ہو تاکہ اس پہ یقین کیا جا سکے، ورنہ آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا ایک ایسا شور اور ایک ایسی یلغار ہے جس نے سچ اور جھوٹ کو گڑبڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں جو لوگ ذمہ دارانہ صحافت کر رہے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنی انتظامیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے آپ نے دن رات ایک کر کے سیلاب کے موقع پر دکھی لوگوں کی خدمت کی، آپ پہنچے، اسی طرح آپ کی ان خدمات کو، آپ کی ان ذمہ داریوں کو جو آپ نے ادا کی، ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم میڈیا کے دوست بھی وہاں پہنچے۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا ایک ساتھ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں وہ کیا جائے۔ بات لمبی ہو گئی، مقررین کی فہرست بھی بہت طویل ہے، اور میں ایک بار پھر ایسی خوبصورت تقریب کے انعقاد پر ایمرا میلسی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست اللہ رکھا بابا صاحب، یہ ابھی جو ہے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، میری آپ سے التماس ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور یہ ہمارے دوست جنرل سیکرٹری میاں شفیق صاحب، انہوں نے دنیا نیوز کا ایک پلیٹ فارم حال ہی میں جوائن کیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب محترم عزیز اللہ شاہ طاہر صاحب۔ بس اب آخری دو اسپیچیں ہیں، زیادہ لمبے اب پروگرام نہیں رہا۔ میں ایمرا وہاڑی سے سینئر صحافی رائے کلیم اللہ صاحب، مظہر بٹ صاحب، چودھری نعمان خالد صاحب اور محمد سلمان صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ دوستو، حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ظلم، جبر اور زیادتی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن خود اس کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ ایک کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا۔ حاضرین مجلس، تعریف کی بات نہیں، ہمارے ڈی ایس پی میلسی نے اپنی محنت، جرت اور بہادری سے ایسے اندھے جرائم کا خاتمہ کیا جو کہ ایک چیلنج تھے۔ پولیس سے سبھی خائف رہتے ہیں، مگر آپ ان کے دفتر جائیں تو سائلین کا ایک تانتا ملے گا جسے یہ اپنے پیار، محبت اور شفقت سے ان کے مسائل حل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
میں معزز مہمان خصوصی DSP میلسی محترم جناب چودھری سعید احمد سیال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. آپ کی بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زویب صاحب، شیخ خالد مسعود صاحب، صدر امرا ضلع بہاڑی، پریزیڈنٹ امرا میلسی، تاجر برادری اور میرے میلسی کے صحافی بھائیوں، بہاڑی کے دوستوں، برے بالا کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروقار تقریب میں انوائٹ کیا، شمولیت کا موقع دیا. دیکھیں، میں تو ایک سپاہی ہوں. کرائم فائٹنگ کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، آپ کے جان و مال کا تحفظ کرنا، یہ میری پرائمری ذمہ داری ہے. لیکن جب آپ کی طرف سے یہ پازیٹیو ریمارکس ملتے ہیں، آپ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں، تو یقین جانیں کہ میرا جذبہ کام کرنے کا کہیں بڑھ جاتا ہے. میں نے پورے ریجن میں سرو کیا، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جو عزت اور پیار یہاں تاجران کی طرف سے، یہاں کے صحافی برادری کی طرف سے ملا، وہ اپنی مثال آپ ہے. میں دن رات بھی کام کروں، میں اس میلسی شہر کی خدمت کروں، تو میں آپ کا یہ قرض ادا نہیں کر سکتا. آپ کی یہ یادیں انشاءاللہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم میں سے نکل کے ہم، گھر سے نکل کے شہر، شہر سے نکل کے صوبہ، اور وہاں سے نکل کے اس ملک کی بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں امن بھی ہوگا، یہ ملک ترقی بھی کرے گا، ہمارے شہر بھی امن کا گہوارہ ہوں گے، اور ہمارا یہ وطن عزیز ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا. دیکھیں، ہماری ذات، اس ملک کا مفاد، اس ملک کی عزت، اس ملک کا وقار ہماری ذات سے کہیں بالا تر ہے. ہمیں اپنی ذات سے نکل کے سوچنا ہوگا، ہمیں اس شہر کے لیے سوچنا ہوگا، ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. قلم کی حرمت کو سمجھو یہ خدا کی دین ہے. قلم کی حرمت کو سمجھو یہ خدا کی دین ہے. سچ لکھو، حق کہو، یہی تمہاری زین ہے. جو سچ کہتا ہے وہ تنہا ضرور ہوتا ہے. جو سچ کہتا ہے وہ تنہا ضرور ہوتا ہے، مگر وقت گواہی دیتا ہے سچا وہی ہوتا ہے. اور اب ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت دینے چلا ہوں جن سے پہل تو ہماری کمیونٹی کو بہت گلے شکوے تھے، مگر انہوں نے کمال محبت سے پوری کمیونٹی کو اپنا گرویدہ بنایا. شہر کے لیے ریڑھی بازار، تجاوزات کا خاتمہ، ہسپتال اور دیگر امور پر گہری نظر رکھتے ہوئے عام شہری کے دل میں بھی اپنی جگہ بناتے دکھائی دیتے ہیں. میری مراد اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم سے ہے. آپ کی تالیوں میں میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. آپ کی بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میاں شفیق صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا
जनरस इंट्रोडक्शन मेरा दिया। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एमरा है, जो न्यूली इलेक्टेड न्यूली फॉर्म्ड एस्टैब्लिश्ड बॉडी है, उसका बहुत शुक्रिया कि आप मेलसी में तशरीफ लाए। मुझे इस बात की खुशी भी है और हैरानी भी है। खुशी इसलिए है कि हमारे मेलसी में इस तरह का कोई इकट्ठ हुआ है, और हैरानी इस चीज़ की है कि आप लोग चल के आ गए हैं। हमारा एग्जेक्टिव का, जुडिशरी का, पॉलिटिशियंस का, पब्लिक का जो भी इकट्ठ होता है वो या विहाड़ी होगा या बुरे वाला हो। 3 दिन पहले मैं बुरे वाला खाना खा के आया। मेरा कोई भी मेहमान आता है मैं उनको कहता हूँ यार या विहाड़ी आ जाओ या बुरे वाला आ जाओ, मुल्तान आ जाओ, बहावलपुर आ जाओ, मेलसी नहीं आना। और उसकी एक वजह मैं अपने ताजर भाइयों से भी ये कहता रहता हूँ कि आप यहाँ पे चंद प्लेसेस ऐसी बनाएं जहाँ पे हम बैठ सकें। तो और हिम्मत हमारे जो मेलसी के प्रेस क्लब है उनकी है कि इन्होंने आपको किसी ना किसी तरह काबू करके यहाँ पे बिठा दिया है। तो अब बात चूंकि अब चल रही है मीडिया की, मीडिया 4th पिलर होता है स्टेट का। ये बात मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझ आ गई है। और 1 महीना 1.5 महीना मेरा कम्युनिकेशन गैप था मीडिया के साथ, लेकिन उसके बाद मुझे खुद रियलाइजेशन हुई कि मुझे एक बात की जाती है कि इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। हम आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, केमिकल इंफॉर्मेशन है, इश्यूज की इंफॉर्मेशन और फिर उनके मुताबिक मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है। मैं इस शहर को बेहतर अपनी नौकरी के हवाले से कर ही नहीं सकता अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, और वो इंफॉर्मेशन है मीडिया के पास। मीडिया, अब जिस तरह शिराज काज़मी साहब ने कहा कि जो है तलवार है, लेकिन मैं वो जो अब मियां साहब कह रहे हैं, अभी एक शेर पढ़ा कि जी कलम की हुर्मत और सारा कुछ जो है, तो कलम तलवार से वैसे ही ज्यादा ताकतवर है। तो आपके पास कलम है और अब कैमरा है। हम सब काशियस हो जाते हैं जब कैमरे की आंख हमें देख रही होती है। अब चंद चीजें हाईलाइट की जाती हैं मीडिया की तरफ से, सैलाब है, बाकी जो भी इश्यूज हैं शहर के, हमारी कोशिश होती है कि हम मीडिया के भाइयों से बात करें और उनको फिर हम किसी न किसी तरह रिजॉल्व करें, और यही मीडिया के भाई हैं जो हमें सोल्यूशन बताते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है, चौधरी आमिर साहब हैं, बाकी अजीजुल्लाह शाह साहब हैं, बहुत बाकी जो दोस्त हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं सर शहर में ट्रैफिक का इशू है, इस जगह पे आप जो है एक जंप बना दें, टायर किलर लगा दें, और फिर वो ताजर भी बताते हैं कि जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है मेलसी की मीडिया की, ये बहुत अच्छी है, और मुझे इनके साथ जो अच्छा एक कम्युनिकेशन गैप जो खत्म हुआ, कम्युनिकेशन अब अच्छा हो गया, वो उसकी वजह भी यही है कि मैंने 2 महीने में, मुझे हर जगह लोग कहते हैं कि मीडिया शायद ब्लैकमेलर भी हो सकता है, मीडिया तंग भी करता है, लेकिन मेरे पास कोई भी सहाफी अगर कोई बंदा लेके आया तो वो जेन्युइन केस होता है। और उसका मेलसी के जो मीडिया है, इनको खराज तहसीन है मेरी तरफ से, और इन्होंने बाकी एक दिल जीता है। बाकी रही बात सैलाब की, मुहर्रम की, फ्लड की, तो ये हमारी नौकरी है, हम अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, चाहे दिन रात काम करें, दिन रात काम नहीं करेंगे तो यहां से निकाले जाएंगे। और इसमें हम आपकी मदद इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप हमें जब हाईलाइट कर देते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। सैलाब से पहले मुझे झोंक जिंदू का नहीं पता था, लेकिन एक सहाफी भाई ने मुझे फोन किया कि जी झोंक जिंदू चलें, उधर मसला है, और अगर वो टाइमली एक्शन नहीं होता तो लोग जाहिर है इवैक्यूएट नहीं होंगे और उसका फिर खतरा हो जाएगा। तो हमने टाइमली एक्शन लिया, सईद साहब के साथ हम टोटल इंतजामिया प्लस पुलिस मूव करती थी। तो इसी तरह अभी अब हम बाकी जब इनिशिएटिव्स की बात करें तो हमारा अब 6 अरब रुपए का मेलसी का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, उसमें ये अवैस बैठा है, उसकी बहुत काविश है। मैं जब नया नया आया यहाँ पे कोई 3 अरब का प्रोजेक्ट था और वो भी सेकंड फेज में चला गया था, लेकिन हमने उसको बढ़ा के 6 अरब का किया। मुझे एक यहाँ पे जो मेलसी के दोस्त हैं उनका पता होगा कि अब्दुल रज़ाक डोगर साहब यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले दिन कॉल की, उन्होंने कहा ज़ुहैब अगर तुम यहाँ के सेवरेज के लिए कुछ कर सकते हो तो वही बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो शहर है, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन हमारी जो इनपुट है, हमारी इनपुट गई 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, और वो इस तरह से हमने अवैस ने जाके जस्टिफाई किया कि वो अप्रूव हुआ, और आपका अब टेंडर लग गया है, 15-20 दिन में इंशाल्लाह काम भी फिर हम शुरू करवाएंगे। बाकी रही बात मीडिया के साथ ताल्लुक की, तो चोली दामन का जो ताल्लुक है वो इंशाल्लाह साथ है।
आप लोग इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आप लोग चीज़ें हाईलाइट करते रहेंगे, हम उस पर काम करते रहेंगे। और आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू जो न्यूली इलेक्टेड एमरा है। बाकी जो शेख साहब की बात है, जो यहाँ के सदर अभी बने, तो इंतज़ामिया के साथ आप लड़ सकते हैं, ना हम आपसे लड़ सकते हैं। जब भी टाकरा होगा तो वो काम खराब होगा और वो हमारी नौकरी भी कच्ची हो जाएगी, आपका काम भी मुतासिर हो जाएगा। हम सब ने साथ लेके चलना है। मुझे नहीं पता कि मेलसी में कितने मीडिया ग्रुप हैं, मुझे ये पता है कि इस भाई के पास माइक है, इस भाई के पास कैमरा है, ये इशू हाईलाइट करता है, मैंने ये हल कर। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारा बहुत अच्छा साथ रहेगा। आप मेलसी आते रहिए, हम अच्छी कुछ 2-4 जगह बनाने लगे हैं, तो आपको बार बार हम बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम राना ज़ोहैब करीम साहब। पिछले दिनों शेख अदनान साहब ने एमरा मेलसी के एजाज में एक खूबसूरत मेलसी वालों को दावत भी दी थी, और अब ये कैसे मुमकिन है कि मेलसी वाले इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देते। तो मैं एक बार फिर एमरा बिहारी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। किसी के पास अगर हो तो दिखा दे मुझको, किसी के पास अगर हो तो दिखा दे मुझको, वो रास्ता जहां सच बोलने की सजा न हो। शुक्रिया के लिए मैं मुल्तमिस हूँ सदर एमरा मेलसी जनाब मोहतरम सुहेल हुसैन नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। जनाब मोहतरम सुहेल हुसैन नकवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काबिल एहतराम असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी राना ज़ोहैब करीम साहब, जनाब SDPO सर्कल मेलसी चौधरी सईद अहमद सयाल साहब, तहसीलदार मेलसी मलक अब्दुल हमीद साहब, जनाब मार मोहम्मद अवैस साहब CO बल्दिया, सदर मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरान सैयद शिराज हुसैन काज़मी साहब, बानी मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरान वसीम अहमद शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद काशिफ साहब, न्यूली इलेक्टेड एमरा बॉडी के सरपरस्त आला शेख खालिद मसूद साजिद साहब, जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल शाह साहब और दीगर नौ मुंतखब ओहदेदारान एमरा के, कल्ला मंडी के सदर हैदर खान बंजारा साहब, सदर मोबाइल यूनियन माजिद रशीद मोनी भाई, सब्जी मंडी के सदर मार मोहम्मद इशफाक साहब, जनरल सेक्रेटरी राव वसीम सज्जाद साहब, मोटरसाइकिल यूनियन के सदर राव मोहम्मद रियाज हुसैन ज़िया साहब, सदर प्रेस क्लब अजीज़ुल्लाह शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी नबीदुल हसन कुतबी, सीनियर सहाफ़ी सीनियर नाइब सदर मेलसी प्रेस क्लब सज्जाद अहमद सईदी साहब और मेरे दीगर जितने मेम्बरान एमरा मेलसी के यहाँ मदऊ किए गए, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नौ मुंतखब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि इंतज़ामिया हमारी यहाँ मौजूद है। हमारा मकसद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेलसी का हमेशा ये कोशिश रही है कि इंतज़ामिया के साथ ताउन और एहतराम का रिश्ता कायम रहे और इसी एहतराम और ताउन के रिश्ते को बरकरार रखते हुए मेलसी के मसाइल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करें और करते रहेंगे। और मैं एमरा बिहाड़ी का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेलसी से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन में मेलसी के कुछ रिपोर्टर्स को शामिल किया। मैं इस पर भी दिल की अताह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना हम लोग मिलजुल कर काम करते रहेंगे। मैं यहाँ एक दरख्वास्त जो है वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और SDPO सर्कल
मेलसी चौधरी सईद अहमद सियाल साहब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मेलसी में अफसरान जो हैं वो यहाँ आए और अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी करने के बाद चले गए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ अफसरान बाला यहाँ आए और मुद्दत मुलाजमत पूरी करके चले गए, लेकिन उन्होंने मेलसी की तामीर और तरक्की में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया जिसको मेलसी की तारीख में जो है वो याद रखा जाए सुनहरी अल्फाज में। तो मैं उम्मीद करूँगा SDPO सर्कल मेलसी से और असिस्टेंट कमिश्नर राणा ज़ुहैब करीम साहब से ये उम्मीद करूँगा कि वो इंशाअल्लाह अपने दौरे मुलाजमत में कुछ ऐसा काम ऐसा ज़रूर करेंगे जो मेलसी की तारीख में एक सुनहरी अल्फाज में लिखा जाए। इसके साथ ही मैं इस खूबसूरत तकरीब को सजाने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया, हमारे बानी हमरा रिपोर्टर्स एसोसिएशन के बानी जो हैं मियाँ नदीम मुमताज़ साहब, चौधरी आमिर महमूद साहब, मलक मकबूल हुसैन मुल्तानी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरान के बानी वसीम अहमद शेख साहब और सैयद शिराज हुसैन काज़मी साहब, इनका मैं दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल जो है आज के सजाई। और मैं एमरा की न्यू इलेक्टेड बॉडी से और मेलसी की जर्नलिस्ट एसोसिएशन से ये उम्मीद करूँगा कि ये इसी तरह मेलसी के लिए मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ मेलसी के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और क्योंकि अब वक्त ज़्यादा हो चुका है, भूख भी लगी हुई है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं तमाम लोगों का एक बार फिर दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खाना जो है वो फ़ौरन लगवा दें जल्दी से जल्दी। बस सलाम। अब मैं आखिर में दुआ के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब से कि वो आएँ और दुआ करवाएँ। जनाब मोहतरम हाफिज़ अब्दुल मालिक साहब।